예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 BBC 방송에서 새로운 IOC 위원장이 탄생돼 있죠. 처음으로, 역사상 처음으로 여성 IOC 위원장이 탄생을 했는데, 그에 관한 기사인데, 우선 비디오 한 2분 조금 안 되는 게 있는데, 예, 자막은 없습니다. 예, 한번 보고, 그 다음에 텍스트를 가지고 점검을 해보겠습니다. First female, the first African, and by far the youngest IOC president has been. Well, I Begin by putting into context what you've achieved here, being the first female, the first African, and by far the youngest IOC president has been. well, I think it's going to take a couple days to truly sink in, but it's a huge honor. I never realized when I was 9 years old, making that dream for myself of going to the Olympic Games and winning a gold medal, that it would lead my life to this point. So I'm really very honored to be able to serve the movement that has given me so much, and I'm grateful for the support that I've had, and especially to all the women that have been in my life, strong leaders, my grandmother, my mum, my coach. I had really good examples of being able to go after everything. So I'm very lucky to have had that. You've now got this handover period, 4 months, and then you take over on your own in June. What will be your list of priorities? Goodness, I think there's going to be a number, but really it's what's important for me, and what I've said is whenever there's a big change, it's time to have a pause, reset, and then move forward. So we need to really analyze everything that we have been doing. Some that have come to the end. We've achieved them, and we can say, great. Are we going to keep them? Are we going to put them aside? What does that look like? That's going to take a lot of dialogue with all of our stakeholders, with the IOC members, with the international federations, with the NOCs, with the athletes, with our top sponsors. And so there's going to be a lot of dialogue. There's a number of things that I'd like to achieve within the first few months of taking over, and I will be able to share those all with you once I've shared them with all the stakeholders. 예, 거기까지인데요. 예, 제목은 이렇습니다. Groundbreaking but controversial. New IOC President Coventry. Groundbreaking 하면 아주 새롭다는 거죠. 뭐 지축을 흔드는 거니까 엄청나게 새로운 겁니다. But controversial. 그러나 controversial. 말썽 많은, 이견이 분분한, 말썽이 많은 거예요. 이게요. New IOC President Coventry. 새로운 IOC 위원장 Coventry다. 그죠? IOC presidency is a dream. Coventry가 그렇게 말을 했다 이건데, 뭐 9살 때 꼭 뭐 IOC 위원장이 되겠다는 거 아니고 뭐 그 스포츠 선수가 되고 싶다라고 그랬죠. 하여튼, Kirsty Coventry will become the first woman. 맨 첫 번째 여성이 될 거다. 그 다음에 투부정사가 나오니까 이게 형용사죠. To hold the most powerful role in sport. 스포츠에 있어서 가장 강력한, 가장 영향력 있는 역할을 맡은 형용사입니다. 그런 역할을 맡은 첫 번째 여성이 될 거다 이거죠. Having been elected, 선출되어서 그렇다 이거죠. 선출되어서. 그러니까 이 분사구문이요. 지금 수동태 완료형 분사인데, 수동태, 이것을 수동태 완료형 하지 않고 having been elected 하면 그냥 완료형 과거분사라고 할 수 있죠. 완료형 과거분사. 수동태라고 해야 되나? 수동태. 잠깐만요. 이게 having elected 하면 능동태 완료형이고, 이거는 수동태 완료형 분사다. 근데 이게 과거분사죠. being elected 단순형이고, having been elected 수동태 완료형 과거분사. 그래서 선출되어서 이 분사구를 앞으로 가지고 갈 수도 있고요. 선출되어서 이 커벤트리가 첫 번째 여성이 되었다는 겁니다. having been elected이 말하자면 이유를 나타내죠. 첫 번째 가장 강력한, 스포츠에 있어서 가장 강력한 그런 역할을 맡게 됐는데 선출되었기 때문이다 이거죠. The 10th International Olympic Committee President.
elect 뒤에 as가 없는 이유는 elect가 불완전 타동사이기 때문에 그렇습니다. elect somebody 하고 그 다음에 as가 없이 바로 이거 보호를 갖다 놔야 되겠죠. 명사 보호를. 누구를 무엇을 선출하다 그럴 때 elect somebody president 바로 명사 보호를 갖다 놓기 때문에 이렇게 되는 겁니다. 10번째 IOC 위원장으로 선출되어서 at a meeting in Greece, 그리스에서의 미팅에서 선출되었기 때문에 선출되어서 첫 번째 여성이 되었다는 거죠. The Zimbabwean sports minister and double Olympic swimming champion is 짐바브웨 체육부 장관이면서 두 번이나 올림픽 스위밍의 챔피언을 지낸 사람입니다. 그러니까 아테네하고 베이징하고 두 번이나 200m 배영에서요. 백스트로크 배영에서 금메달을 땄네요. 보니까요. 두 대회에서 200m 배영에서 스위밍 챔피언입니다. 금메달리스트예요. 은메달, 동메달 하면 총 7개. 그래서 아프리카 사람들 전체 중에 남녀 통틀어서 역사상 아프리카 사람들 모든 사람들 중에서 아프리카에 뭐 최소한 56개 국가 이상이 있는데 그 모든 남녀 선수들 중에서 최고로 올림픽 메달을 많이 받은 사람이요. 그런 선수입니다. 이 사람이 is also the first African man 또한 여성이면서 맨 첫 번째 여성이면서 또한 첫 번째 아프리카 사람입니다. 그리고 at the age of 41 그리고 83년생 41세여서요. the youngest person 가장 어린 사람이기도 합니다. 최상급 뒤에 나오는 투부정사는 형용사다 이거죠. 뭐뭐한 to take up the position 이 직책을 take up 수락한 이 직책을 결국은 수락한 뭐 떠맡은 해도 되고 떠맡은 첫 번째 여성이면서 첫 번째 아프리카 사람이면서 가장 또 나이 어린 사람이기도 합니다. 3대 부문 기록을 세웠네요. But a victory is controversial. 그러나 그녀의 승리는요 말썽이 많다는 겁니다. As well as 뭐뭐는 물론요 groundbreaking 아주 지축을 흔들 정도로 아주 혁신적인 것은 물론이지만 controversial 하기도 합니다. 말썽이 많기도 해요. BBC Sport looks at why. BBC 스포츠에서 그 이유를 살펴본다. A landslide win and a new era. 압승입니다. 압승 그 다음에 새로운 시대. Despite predictions of a close race. 아주 그 치열한 경쟁이요. 아슬아슬한 경쟁에 대한 예측들에도 불구하고 close race가 될 것이라고요. 아슬아슬한 그런 경쟁이 될 것이라는 그 예측에도 불구하고 between the seven candidates and 그러니까 7명의 후보들 사이에서 close race가 될 것이라는 예측이 있었습니다. 그래서 우선요. 왜 7명인데 왜 어망을 안 쓰고 between 썼느냐 하면 어망하고 between을 잘 구별하셔야 돼요. 우리가 중학교 때 배우기는 between은 둘 사이에서 어망은 셋 이상 사이에서 이렇게 배웠습니다. 근데 고등학교 가면 뭘 배우냐 하면요. 그러나 셋, 넷일 경우에도 between을 써야 되는 경우가 있습니다. 어떤 경우냐면 정확한 한계를 말할 때요. 그러면 그 나라는 A, B, C 3개국에 둘러싸여 있다. 그럴 때는 어망이 아니고 between입니다. 왜 그러냐 하면 어망의 뜻이 어떤 뜻이냐 하면 그들 사이에서 셋 이상 사이 어딘가에 애매한 거예요. amongst us 하면 우리들 사이에서 우리 2만 명 사이에서 라는 말은 분명하지 않아요. 그렇기 때문에 이런 경우에 분명한 국경을 나타낸다. 그러니까 분명한 한계를 나타낼 경우에는 어망이 아니고 between 하셔야 됩니다. 7명 후보들 사이에서 그리고 뭐 1대1의 관점에서 볼 수도 있고요. 이 상황은 7명의 후보들 사이에서 아주 클로스 레이스가 될 것이라는 예측에도 불구하고 그 다음에 두 번째가 expectations입니다. 그 다음에 어떤 또 예측과 그 다음에 기대가 있었느냐. expectations는 기대 또는 예상 해도 되죠. multiple rounds of voting 여러 번 투표해야 될 걸 이거 50% 과반 득표한 사람이 있어야 됩니다. 50% 이상 득표한 사람이 나와야 돼요. 근데 이거 1차 투표에서 결정이 되겠습니까? 7명이 막상 막하로 붙는데 그래서 여러 번 해야 될 거다. 그런 두 가지에도 불구하고 Coventry secured an overall majority. majority 하면 과반인데 overall 하니까 압도적인 과반을 확보했다는 겁니다. of the secret ballot 비밀 투표에 after just one round
불과 한 라운드 끝에 그냥 1라운드에서요. winning 49 votes out of a possible 97 최대 이제 97표 중에 49표를 받았다는 겁니다. 네, 그러면 50% 간신히 넘는 거네요. 예, 여기서 after just one round는 조금 애매한데 사실은 이제 첫 번째 라운드라는 말이죠. 첫 번째 라운드에서 여기서 첫 번째 라운드 후에 라는 말이 꼭 두 번째 라운드가 아니고 기자가 좀 더 확실하게 쓰는 게 좋은데 첫 번째 라운드에서라고 하는 게 좋은데요. 하여튼 그냥 1차에 끝나버린 겁니다. Lord Coe, meanwhile 앞뒤에 칸마 찍는 게 좋은데 지금 이거 M-가 나와버려서 칸마를 안 찍었는데 한편이란 말입니다. 한편 Lord Coe는요. Lord Coe는 세바스찬 코를 말하는데 이 양반이 로드라는 기사 자귀를 받았습니다. 영국 여왕으로부터 자귀를 받았기 때문에 이제 귀족이 된 거예요. Men's 1,500 meters 남자 1,500m에서 그 승리한 그 백인이 좀 승리하기 어려운 종목에서 특히 영국 사람이 승리해가지고 아주 육상 영웅이 된 사람인데 이 세바스찬 코라는 사람이 한편 The Highest Profile Candidate 가장 유명한 후보입니다. 7명 중에 with a CV가 Curriculum Vitae죠. Curriculum Vitae 이력서입니다. Curriculum Vitae 이게 라틴어지요. Curriculum Vitae 그래가지고 그 인생의 역정이요. 그러니까 Personal History인데 영어로는 라틴어로는 이제 Curriculum Vitae다 이거죠. Vita의 형용사 소유격으로 인생의 이야기 그래서 Personal History 이력서를 가지고 있는데 that boasts 무엇을 자랑하는 이력을 가지고 있습니다. Overseeing London 2012 2012년 런던 올림픽을 감독했어요. 2012년 런던 올림픽을 감독한 경력도 있고 and running World Athletics 그리고 세계 육상 대회들을 운영한 경력도 가지고 있습니다. 왜냐하면 세계 육상연맹 회장이기 때문에. 그런데 로드 코가 could only master 동원하다요. mobilized 동원할 수 있었는데 이런 경우에 only는 뒤에 걸 수식하죠. 뒤에 걸 수식하지만 세련된 사람들은 동사 앞에다 놓습니다. 왜냐? 세련된 사람은 독자의 지적 수준을 인정해요. 독자가 굉장히 똑똑한 사람들이라고 인정해서 동사 앞에다 갖다 놔도 이것을 꾸미는 것을 알겠지 하고 바로 앞에 갖다 놓을 수도 있음에도 불구하고 독자를 존중해서 동사 앞에다 갖다 놓습니다. 그래서 몇 표만 받을 수 있었느냐? 미가 8 votes, 8표밖에 못 받았다는 겁니다. 미가, 미국식 스펠링으로는 미거입니다. 지금 우리가 어디에 와 있느냐? 영국식 영어에 와 있는 거예요. BBC 방송에 와 있기 때문에요. 그래서 불과 8표만 동원할 수가 있었습니다. 8표만 받을 수가 있었다 이 말이에요. A year after Paris 2024 set a milestone. 파리스 2024년 파리 올림픽이 뭐뭐하고 불과 1년 후에 지금 2025년이니까요. set a milestone 이정표를 세웠다 이 말이죠. 2024년 파리 올림픽이 as the first Olympics to do something. 뭐뭐한 첫 번째 올림픽으로서 이정표를 세웠다 이겁니다. To achieve full gender parity, 완벽한 남성, 여성 평등성이요. 남녀 평등성을 완전하게 성취한 첫 번째 올림픽으로서의 이정표를 세우고 불과 1년 후에 Coventry's Triumph, 이 여성 후보의 당선은 승리는 send a powerful message across the world. 전 세계에 걸쳐서 강력한 메시지를 보내고 있습니다. Up until 1981, 꼬박 1981년까지는 칸마하시고 There were no female members of the IOC 여성 멤버가 한 명도 없었습니다. And Coventry is only the second woman. 그리고 코벤트리는 오로지 불과 두 번째 여성입니다. 서수 뒤에 나오는 투부정사는 형용사. 뭐뭐한 딱 두 번째 여성이냐? To run for the presidency. IOC 위원장직에 출마한 딱 두 번째 여성입니다.
Her background and relative youth. 그녀의 배경과 그냥 스포츠 선수라는 거예요. 불과 10년 전까지도 열심히 그 부지런히 뛰었던 운동선수, 그 다음에 relative youth, 그리고 상대적인 이런 젊음, 이 두 가지. 그럴 때 동사는요, 복수가 좋습니다. 여기는 단수로 했는데 틀리다고 하지는 못해요. 그러나 복수로 하면 더 높이 평가받습니다. 영어에서는 이렇게 추상명사요. 둘 다 불가산입니다. 그러나 두 개가 합치면 복수동사로 받는 것을 더 높이 평가합니다. 그 지적 수준을 높이 평가해요. 이 BBC 기자는 그 수준에 아직 도달을 못했나 봐요. 그녀의 백그라운드와 그녀의 상대적인 젊음이 그것을 하나로 보느냐 둘로 보느냐요. 둘로 가르는 게 좋다 이거죠. 무엇과 무엇을 구별하는 게 지식인의 특징이죠. 그녀의 배경과 그녀의 상대적인 젊음은 또한 무엇을 도와주느냐 하면 IOC가 project 동사입니다. help somebody project 제시하는 거죠. 제시하는 거. 여러분들이 프로젝터 사가지고 이미지를 투시하잖아요. 그런 게 프로젝트입니다. 그럴 때는 뒤에다 액센트를 주시고 IOC가 무엇을 제시하는 걸 도와준다는 겁니다. Progressive and diverse image. 전진적이고 그다음에 diverse, 그다음에 다양한 이미지요. 다양한 이미지라는 말은 좀 촌스러운 말이지만은 다양성을 존중하는 그런 이미지요. 전진적이고 너무 보수적이고 꼴통적이 아니고 좀 전진적이고 그런 다양성을 생각하는 그런 이미지를 IOC가 그런 이미지를 갖고 있음을 IOC가 그런 이미지를 보여주는데 도움을 준다는 겁니다. At a time when 뭐뭐한 때에 it's trying to ensure 이 IOC가요 지금 보장하려고 노력하고 있습니다. 무엇을 보장해 보려고 The games remain relevant. The Olympic Games예요. 올림픽 게임스가 동계하계 다 포함해서 올림픽 게임스 remain relevant. 관련이 있도록 관련이 되어 있는 relevant는 관련 있는 건 결국은 뭡니까? 중요하다는 말이죠. 관계가 없으면요 중요하지 않습니다. To younger generation, 젊은 세대들한테 이게 관계가 있는 일, 상관이 되는 일로 남아있도록 보장해야 하려고 지금 IOC가 부지런히 노력하는, 그러니까 젊은 층한테 어필해 보려고 노력하는 이때에 as well as being a 7-time Olympic medalist, 이거는요 미국식은 L이 하나다 이거죠. 싱글 L, 영국식은 더블 L, 그런 게 많습니다. 그래서 as well as 뭐뭐는 물론이고 being a 7-time Olympic medalist, 7번이나 올림픽 메달을 받은 사람입니다. 받은 사람은 물론이고 받은 사람 and competing at 5 games, 그리고 5번 올림픽 게임에서 경쟁한 사람입니다. 출전한 사람이 5번 올림픽 게임. 20년 동안 출전한 사람이에요. 그런 사람은 물론이고 Coventry has been an IOC member 이어왔는데 since 2013, 2013년 이래로 지금 41살입니다. 그래서 30살 때부터 IOC 위원이었네요. 뭐 선수 임원이었을지 모르지만은 where she held a number of significant roles. where라는 것은 조금 안 좋은데 where라는 것은 IOC에서란 말인데 지금은요 앞에 IOC가 없습니다. IOC 멤버가 있지. 그래서 IOC에서 이렇게 여러 가지 중요한 직책을 했다는 거죠. 중요한 직책을 했다. 그러면 이거요. 그러면 지금 IOC 멤버니까 그러면 이것을 없애고요. 우리가 라이팅을 한다면 taking on number of significant roles 하면 됩니다. 이거요. 플레이도 좋지만은 taking on 하는 게 조금 더 낫겠죠. 좀 더 여러 가지 중요한 많은 역할들을 하면서 IOC 멤버 이어왔다. But the nature of a victory, 그러나 그녀 승리의 성격이 despite a low-key campaign, 캠페인을요 IOC 위원장으로 출마했는데 별로 눈에 띄지 않는 그런 캠페인을 벌였음에도 불구하고 그녀가 승리한 거예요. 그런 이 승리의 성격이 has led to questions.
여러 가지 질문들을 초래했습니다. 질문들. 의문점들을 초래했는데 무엇에 관한 의문점이냐면 how it was achieved. 그녀의 빅토리가, 그녀의 승리가 어떻게 성취된 것이냐에 관한 여러 가지 질문들을 낳아버렸다, 초래해버렸습니다. Bow's choice, 현 위원장의 초이스인가? IOC insiders that BBC Sport spoke to, BBC 스포츠가 BBC 스포츠, BBC 체육국이 이야기를 나눈 IOC 내부 인사들은 어디에서 이야기를 나눴냐면 at the luxury resort of Costa Navarino in Greece, 그리스의 코스타 나바리노의 럭셔리 리조트에서 BBC 스포츠가 이야기를 나눈 IOC 그 내부 인사들은 그래놓고 그 다음에 코스타 나바리노에서는 Thursday's vote took place, 목요일에 투표가 발생했는데, 근데 인사이더들이 모두들이 다 뭐라고 그러냐 하면 Coventry was the preferred candidate, 선호되는 후보였다는 겁니다. of outgoing President Thomas Bach, 그 퇴임하는 IOC 위원장 토마스 바크의 선호되는 후보였다라고 몽땅 다 말을 했습니다. The German denied suggestions. 그 독일 사람, 즉 토마스 바크 위원장은요, 암시들을 부인했어요. 다음과 같은 여러 가지 암시들을 부인했어요. He had been directly lobbying. 자기가 직접적으로 로비를 계속했었다. On her behalf. 그녀를 대신해서 바크 위원장이 직접 로비를 했다. 라는 그런 암시들을 부인을 했고 and insisted, 그리고 계속 주장했습니다. 이 아저씨가 계속 뭐라고 주장했냐면 The process had been fair. 이 선출 절차 또는 선거 절차가 공정했다고 주장을 했습니다. On Friday, 금요일에 he said, 뭐라고 그랬냐면 he was very much relieved. 대단히 안도한다는 겁니다. 나는 안도한다. To see, 이것을 설명해봐라 그러면요, 이유를 나타냅니다. To see는 왜 그런데, 왜 투부정사가 이유를 나타내니 하면 그 앞에 감정을 나타내는 형용사가 있으면 to 부정사가 이유를 나타냅니다. 그래서 I'm glad to meet you again. 그죠? 그래서 relieved to see, 보게 되어서 안도한다는 겁니다. 보게 되어서 참 안심이 되네요. The result of the vote, 이 투표 결과를 보게 되어서 안심이 된다. Calling it a demonstration, 이 선거를 뭐라고 불렀느냐 하면 demonstration of the IOC, IOC의 과시인데 IOC가 보여준 겁니다. 과시한 거예요. 무슨? As a global organization. 그리고 이때 미국식에서는 Z를 쓰죠. S가 아니고 Z. 전 세계적인 조직으로서의 IOC요. 그 다음에 무엇을 가지고 있는 전 세계적인 조직이냐면 the highest good governance standards. 가장 높은 수준의 good governance standards. 그 good governance의 표준을 가지고 있는 good governance의 가장 높은 수준의 스탠다드를 가지고 있는 전 세계적인 조직으로서 IOC를 과시한 것이다. 라고 이번 선거 결과를 평했다 이거죠. Whatever the reality, 그 현실이 무엇인지 간에 이 말이죠. Whatever the reality is, 그걸 is를 날려버린 겁니다. 현실이 is whatever, 무엇이든지 간에 Coventry's success has been widely portrayed. 코벤트리의 이 성공은 아주 널리 portrayed, 묘사되어져 왔습니다. As a win, as a victory, 승리로 for continuity and patronage at the IOC, IOC에서의 continuity, 지속성과 and patronage, 후원, 지속성과 후원, patronage요. 후원의 승리입니다. 이쪽의 승리예요. IOC에 뒤집어 엎는 게 아니고 IOC의 지속성과 그 다음에 patronage, 선배들이 후배를 이렇게 잘 봐주는 거요. 이렇게 잘 키워내는 거. 예를 들면 중국 공산당에서 차기 지도자들을 계속 양성하는 거죠. 왜요?
그 시한을 두면서 계속 양성을 해요. 그래야 훌륭한 그 후계자가 될 수 있다는 거죠. 그러한 전통이나 그러한 이 의식의 성공이다 이겁니다. 그리고 for her long-time mentor Bach, 그리고 그녀의 오랫동안 멘토 이어왔던 바흐의 승리이기도 하고, 승리예요. 근데 A의 승리이면서 and for 멘토의 승리이기도 합니다. 바흐의 승리이기도 해요. 그리고 evidence of it, 그리고 증거이기도 해요. of its influence over an organization, 이 조직에 대한 이 바흐 위원장의 영향력의 증거이기도 합니다. He has ruled since 2013. 2013년 이래로 그가 지배해온 영향력이요. 그러니까 12년, 뭐 재선돼가지고 12년 했겠죠. 6년일 겁니다. 아마 임기가요. And with its membership, 그리고 회원들에 대한, 그러니까 influence over, influence with, 그리고 회원들에 대한 영향력의 증거이기도 해요. 조직 자체에 대한 영향력이기도 하지만 회원들에 대한, most of which he has appointed, 이 회원들 대부분을, IOC 회원들 대부분을 그가 임명했습니다. 한 12년 집권했기 때문에. The result will also intensify scrutiny. 그 결과는요, 이번 선출 결과는 또한 강화할 건데, scrutiny of the IOC scrutiny, 무엇에 대한 관찰을 더욱 강하게 만들 텐데, 관찰이 더 심해질 거다 이겁니다. IOC secretive and highly restrictive election process, IOC의 선출 과정이요. 근데 이게 두 가지 형용사입니다. secretive, 비밀스럽고, 그 다음에 highly, 대단히 제한적인, 비밀스럽고 대단히 제한적이다라는 말은 예를 들면 언론이 별로 접근을 못한다, 뭐 그런 뜻이겠죠. 대단히 제한적이다라는 말은. The exclusive organization, 이 exclusive는 배타적인이라는 말도 되고, 배타적인. 그래서 가끔은 이제 뭐 고급의 그런 말도 되죠. 쉽사리 누가 접근하지 못하는, 많은 사람이 접근하지 못하는. 그래서 exclusive는 이 배타적인, 여기는 배타적인 조직이라고 해도 되겠습니다. 이 배타적인 조직, made up of royals, 배타적인 또는 고급스러운 뭐 이런 말, 여기는 배타적인이라고 하죠. 배타적인 이 조직이 무엇으로 구성된 거냐 하면, 왕족, 그 다음에 heads of state, 국가 수반, 그 다음에 former athletes, 전 운동선수 또는 figures, 인물들. 어떤 인물이냐면 for business and politics, 이거요. 이거 사업, 그 다음에 정치 쪽 인물들이요. 로 구성된 이 배타적인 조직은 seems resistant to the change, 변화에 저항하는 것처럼 보입니다. resistant, 저항하는. 변화에, 어떤 변화냐면 that candidates like Coe stood for, 코우와 같은 후보들이 stood for, 상징한, 그 사람들이 상징한 변화에 저항하는 것처럼 보이고 있습니다. The double Olympic champion, 두 번이나 올림픽에서 금메달을 딴 이 사람이 was the reform candidate, 개혁 후보였습니다. 개혁을 부르짖긴 지졌는데, but he's pledged to shake up, 이게 코우네요. 이번에 당선되리라고 생각했던 이 코우가, 이 사람도 남자 1500m에서 두 번 올림픽에서 승리했는데, 이 사람이 개혁을 주장했지만 but he's pledged to shake up the IOC를 뒤흔들어 버리겠다는 거죠. 그러한 약속이 shake up, IOC를 개혁하겠다라는 약속이 clearly didn't appeal to many, 분명히 많은 IOC 위원들에게 어필하지 못했다는 겁니다. At World Athletics, 세계 육상연맹에서 Coe had taken a tougher stance. Coe는요, 좀 더 강경한 입장을 취해왔습니다. Then the IOC on Russian doping, IOC 이 조직보다요, IOC 조직보다 세계 육상연맹 회장 Coe는요, 더 강경한 입장을 취하는데, 누구에 대해서 on Russian doping and gender eligibility, 이 두 가지 이슈에 대해서요. 러시아인들의 이 도핑 문제하고 gender eligibility, 이 성의 gender eligibility, 자격이요. 이 두 가지 문제에 관해서요.
그리고 introduce the idea. 그래서 이 gender eligibility가 뒤에 설명이 나올지 모르지만은 gender eligibility 이것은 뭐냐면요. 요새 말썽이 많은 남자인데 여자로 성전환 수술을 했다 이거죠. 몇 달 전까지 남자 육상 선수로 뛰었다가 갑자기 성전환 수술을 해가지고 병원 갔다 오더니 여자로 출전했어요. 여자로. 그런 거 없다는 겁니다. 코우는요, 보수적으로 그런 건 너무 불공평하다는 거예요. 여자 선수들한테 너무 불공평하다는 거예요. 엊그제 분명히 남자 팀에서 훈련하는 거 봤는데 오늘은 또 우리하고 같이 여자 팀으로 들어온다는 겁니다. 그런 거 있을 수 없다는 거예요. 러시안 도핑의 문제는 더 철저히 하자 이걸 거고 당연히 보나마나 젠더 엘리지빌리티에 대해서 이렇게 성전환해가지고 참여하는 그런 사람은 출전 자격 없다 이렇게 나왔겠죠. 그다음에 이 양반이 또 어떤 아이디어를 소개했느냐면 Cash for Gold Medals at Paris 2024 2024년 파리 올림픽에서요 골드 메달리스트들한테 현금을 주자라고 제안을 했어요. 그런데 이게 a move 어떤 움직임이었냐 어떠한 조치였냐면 that antagonized Bach antagonized 이것도 미국식에서는 S가 아니고 zero 하고요. 적대시하게 만들어 버렸다는 겁니다. 이 무브가 이 조치가요. 뭐 이러한 제안이겠지만 이러한 제안이 바흐를 적대시하게 만들어 버렸습니다. 바흐가요. 고개를 절레절레 적게 만들었다는 거죠. 바흐 이 사람 생각에는 어떻게 아마추어 이 올림픽에 왜 현찰이 나오냐 이 말이겠죠. 그래서 바흐를 적대시하게 만들어 버린 그러한 조치이고 제안인 겁니다. 다음에 protecting women's sport 여성의 스포츠를 보호한다. Coventry is the youngest person 가장 나이 어린 사람입니다. And the first from outside Europe or North America 그리고 맨 첫 번째 사람입니다. 이거 유럽 또는 노스 아메리카 북미 외에서 나온 첫 번째 사람인데 to be elected president of the IOC IOC 대통령으로 선출된 IOC의 위원장이요. 대통령이 아니고 위원장으로 선출된 그러니까 여러분들이 이 위원장이 우리말로는 위원장이잖아요. 위원장은 보통 이제 영어로 할 때 우리가 체어맨이라고 번역을 하지요. 네, 그런데 이거 평소에 신경 쓰셔야 돼요. 그럴 필요가 있는 분들은 이거 영어로 갈 때 무조건 한국말로 위원장이니까 무조건 체어맨이다 이렇게 하면 안 됩니다. 이거요. 네, 그래서 네, 이거 프레젠트하고 체어맨이 쉽지 않아요. 대학 총장들은 전부 다 또 프레젠트고 총장이 체어맨하면 안 되고 이렇게 육상 이거 스포츠 관계에서도 체어맨이 아니고 전부 다 프레젠트예요. 우리말로 위원장이지만은 Coventry has pledged to introduce a blanket ban on something. 커벤트리가 약속했습니다. introduce 도입하겠다고요. blanket ban 하면 전면적인 금지죠. on transgender women competing in female Olympic competition. transgender women이요. 그러니까 성전환한 남성 선수가 경쟁하는 거예요. 여성 올림픽 대회에서 여성들의 올림픽 그 종목에서 경쟁하는 것에 대한 blanket ban 전면 금지를 약속했습니다. insisting 뭐라고 고집하면서 she will protect women athletes 자기는요 여성 운동선수들을 보호하겠다는 겁니다. and that 또 뭐라고 주장했느냐면 fairness and safety are paramount. fairness 공정성 공정과 그 다음에 안전 이 두 가지가 paramount 형용사로 대단히 중요하다는 겁니다. 공정과 안전이 대단히 중요해요. 남자하고 섞이다 보면요 여성들이 부상을 아주 심하게 입을 수도 있습니다. 특히 육상도 육상이지만 복싱 같은 거예요. 지난번에 우리가 보았지만은 남성 복서로 활동하다가 성전환해가지고 여성 선수로 뛰어가지고 여성 선수를 막 주먹으로 때리니까 여성 선수가 세상 나서 그렇게 맞아본 적은 처음이라고 그러는데요. 링 위에서지만 완전히 그거는 폭행을 당한 거죠. But critics have pointed out 그러나 비판자들은요 무엇을 지적했느냐 하면 She was also a member of the IOC's executive board. 그녀가 또한 IOC의 이런 집행위원회 멤버였지 않느냐 이겁니다. When it allowed 뭐뭐 했을 때 이 IOC가 허용했을 때 two boxers 두 명의 복서들이 뭐뭐 하도록 허용했을 때 IOC가요
이 두 명의 복서가 who had reportedly failed the gender eligibility test. 보도에 따르면 실패했다는 겁니다. 두 명의 복서가 gender eligibility test에서요. 젠더 자격, 젠더 쪽에서 자격, 출전 자격 테스트를 했는데 실패했다는 겁니다. 근데 그런 실패한, 그러니까 남자인데 여자로 성전환했습니다. 그런데 테스트 해보니까 아니라는 거예요. 안 됐다는 겁니다. 그러니까 표면상으로는 그 신체의 변화를 발생시켰지만 뭐 호르몬이라든가 이런 검사해 보니까 여자가 아니라는 거예요. 도저히요. 여자라고 할 수가 없다는 겁니다. 의학적으로요. 생리학적으로. 그런데 그 두 선수들이 복싱 선수들이 뭐 하도록 허용해 버렸냐? Compete in the women's boxing competition. 여성들이 복싱 경기에서 경쟁하도록 허용해 버렸습니다. At the Paris 2024 Olympics. 파리 2024년 올림픽 게임에서요. 항상 S 하셔야 됩니다. 올림픽스 또는 올림픽 게임스 항상 복수. 그때 IOC 집행위원회 위원이었다 이겁니다. While the IOC insisted, IOC가 계속해서 주장했지만 the fighters were women. 이 두 선수가요. 알제리아하고 뭐 어디 선수인데 이 사람들이 여성이라고 주장을 했지만 and questioned the credibility of the test. 그리고 이 테스트의 신뢰성에 대해서 의문을 제기했습니다. IOC가요. 그랬지만 the controversy led to 그 말썽이 결국 어떤 결과를 초래했니? intense scrutiny 강도 높은 조사를 초래했습니다. of the organization rules 이 IOC의 규칙들에 대한 아주 강도 높은 조사를 초래했고요. and threatened to engulf the games 그리고 이 올림픽 게임을 전체를 집어삼켜버릴 그런 위협을 했습니다. 이 말썽이 특히 이제 의식이 있는 특히 젊은 그런 사람들한테 역겹게 만든 거죠. 뭐야 이게 도대체? 저건 뭐야 저게? 저 링 위에서 벌어지는 저거 완전히 남자가 여자 막 두들겨 패고 이건 뭐야 이게? 네, 그래서 이 게임을 완전히 집어삼켜고 마치 그 크로커다일이 무슨 만만한 물고기 집어삼켜버리듯이 이걸 그렇게 하겠다라고 이것이 이 게임을 완전히 망쳐버릴 그런 위협을 했다는 겁니다. 다음에 political career 정치적인 여정이 또 조금 말썽이다 이건데 Coventry's career has been intertwined. 코벤트리의 커리어는요 인생 여정이 무엇하고 결합이 되어 있어 왔느냐 하면 그동안에요 politics for years 여러 해 동안 정치와 또 이렇게 묶여져 왔습니다. 이 정치와 연결되어져 왔는데 in 2008년에 she accepted a $1,000 reward 10만 달러의 보상금을 받았어요. From Zimbabwe's authoritarian leader, president. 짐바브웨의 독재 지도자 정치가 대통령 로버트 무가베로부터 10만 달러 보상금을 받았습니다. 로버트 무가베 뒤에 나오지만은 완전 독재지요. 그래서 아주 독재적인 지도자 정치가 대통령 무가베로부터 given to her 그녀에게 주어졌는데 in a suitcase 이거요 suitcase 안에 10만 달러가 담겨져 가지고 줬는데 왜 주었니? For winning 4 medals at the Beijing Games. 베이징 게임스에서 총 4개의 메달을 딴 거에 대해서요. 베이징 게임스가 2008년이죠. 세월은 좀 빠릅니다. The gift came at a time of 근데 이 선물이 어떤 때에 왔느냐 하면 at a time of severe food shortage 아주 극심한 식량 부족의 시기에 그리고 and inflation 그리고 인플레이션의 시기에 and the swimmer announced 그리고 이 스위머가 즉 코벤트리가 발표했습니다. She was giving some of the money 그 돈 중에 일부를 to charity 자선단체에다가 내놓겠다라고 발표했어요. 근데 some 일부 하니까 그때 좀 만족하지 못하겠죠. 금액을 밝히든가 좀 왕창 내놓다든가 하지 않고 그냥 some이라고만 하니까요. 무가베's later years in power 무가베의 나중에 그 권력에 있어서의 나중 몇 년 동안 무가베의 뭐 최후의 권력에 있어서의 그 마지막 몇 년 동안은 were marked by 무엇에서 특징 지어지다요. 무엇에서 그러니까 무가베 통치의 마지막 몇 년 동안은 무엇에서 특징 지어졌냐면 violent repression
폭력적인 억압, 폭력적 억압. of his political opponent, 자신의 정치적 반대자들이요. 그러니까 야당 인사들이 정치적 반대자들에 대한 폭력적 억압. 그리고 짐바브웨의 economic ruin. 그다음에 짐바브웨의 경제적 파멸이요. 경제적 파멸. 이 두 가지에 의해서 특징 지어졌습니다. Although at the time Coventry did speak out about the 비록 당시에요. 코벤트리가 did speak out 진짜로 발언을 했어요. did speak out은 뭔데? spoke out을 강조하는 겁니다. spoke out 소리를 내어서 분명하게 의사 표현을 했다는 겁니다. 이거요. 정말로 그래서 강조하면 정말로 코벤트리는 정말로 발언을 했어요. 소리내 발언을 했습니다. About the need for change in Zimbabwe. 짐바브웨에 있어서의 변화의 필요성에 대해서 소리 높여서 말은 한 적이 있지만 as an athlete, 운동선수로서 she tried to avoid being ing. 그녀가요 피하려고 노력을 했습니다. being drawn into politics. 정치에 끌려 들어가는 거예요. 정치에 끌려 들어가는 것을 피하려고 노력했다 이 말이죠. 우리나라에도 그런 예들이 좀 있죠. 문화예술계에서. 예, 짐바브웨는 어디 있니? 하면 아프리카의 주로 남쪽에 있죠. 사우스 아프리카가 있고 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨가 있습니다. 그 다음에 레소토라는 조그만 나라가 있고요. 레소토. 그 다음에 에스와티니가 얼마 전까지 스와질랜드였습니다. 스와질랜드. 이것도 조그만 나라고요. 스와질랜드, 레소토 있지만 그래서 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨, 모잠비크 이런 나라들이 사우스 아프리카 위에 있다 이거죠. 그 다음에 여기 마다가스카르 섬이 있고 그 다음에 짐바브웨라는 나라가 얼마나 크냐 하면 39만 평방킬로미터 거의 우리 남한의 4배입니다. 인구는 1680만이요. 그리고 보면요 대한민국이 인구가 너무 많은 거 아니에요? 아직도 자꾸 애 낳으라고 야단 법석들인데 글쎄요. 옛날 버릇 그대로 많은 폭작폭작 사는 거에 익숙해져 하는데 이게 너무 많은 거 아니에요? 이런 나라들에 비하면 너무 많은 거 아닙니까? 다음에요. 1인당 소득은 1인당 GDP가 2,000불입니다. 다음에 수도는 하라레고 그 다음에 이 짐바브웨의 백인 비중은 백인은 0.2%에 불과합니다. 백인이 많은 게 아니에요. 이 양반이 아주 특이한 양반이죠. 그 다음에 in 2018, however, 이럴 때는 이제 칸마하는 게 낫겠고요. 그러나 2018년에 she became sports minister. 그녀가 스포츠 장관이 된 겁니다. 그러나라는 말이 뭐냐 하면요. 2018년이면 벌써 무가베의 이 독재 통치의 아주 온갖 죄악상이 다 드러나는 때입니다. 전 세계적으로 다 알려진 때인데 그런데 그런 정권에 들어가서 스포츠 장관을 한 겁니다. 무가베 석세서. 근데 무가베는 2017년에 죽었을 겁니다. 뒤에 나오지만은 무가베의 후계자예요. 무가베의 후계자. 근데 이 사람이 가장 말썽 많은 대통령 에머슨 난가구아. M을 발음하지 않고 난가구아라고 발음한다라네요. 에머슨 난가구아의 그 스포츠 장관이 되었는데요. known as 근데 이 난가구아가 뭘로 알려졌냐면 the crocodile. 악어다 이거죠. 악어. 무엇에 대해서 뭐 때문에 그런 별명이 붙었냐 하면 his ruthlessness 결국 잔인함이죠. 잔인함과 in political cunning 그리고 정치적인 아주 교묘함 cunning이라는 말이죠. 교묘한 교모가 아니고 뭐죠? 교활이요. 교활한 거. 정치적 교활함 두 가지 때문에 악어라고 알려져 있어요. 난가구아 who's congratulated Coventry 이 양반이 코벤트리한테 축하를 했습니다. 스포츠 장관으로서 축하를 했겠죠. 그런데 코벤트리의 이 IOC 위원장 당선을 축하한 거네요. 그런데 이 양반이 대통령이 이 소셜 누구와 관계를 갖고 있느냐 하면 누구와 제휴하고 있다. Some of the worst atrocities 최악의 atrocity 만행이라고 그러죠. 만행 야만적인 행동 말이에요. 야만적인 행동. 이거요. 최악의 만행 중에 일부와 연관되어 있어요. 제휴보다도 연관되어 있다. committed,
이렇게 저질러진 겁니다. commit a crime, 범죄를 저지르다죠. 이 만행이 저질러진 under the ruling party, 이 여당 치하에서 똑같은 여당입니다. 지금 무가베의 여당 그대로예요. 무가베의 여당은 이 무가베는 기본적으로 공산당이에요. 공산당. 예? 사회주의 사상 정도가 아니고 아주 공산주의 사상을 애초에 갖고 있던 사람인데 이 당에 의해서 저질러진 만행들 since independence in 1980 1980년 독립 이래로 그랬다는 거죠. 저질러진 이 당에 의해서 저질러진 만행들, 최악의 만행 중에 일부 만행과 연관되어 있다는 겁니다. In 2023 2023년에 그 다음에 캠페인 그룹 엠네스티, 주로 이렇게 말하지 않습니다. 엠네스티를요 캠페인 그룹이다라고 말하지 않고 그냥 엠네스티 인터내셔널 하는 게 더 좋습니다. 엠네스티 인터내셔널 하면 이 무슨 조직인지 다 알죠? 뭐 활동하는 그 사회적 활동을 하는 단체 엠네스티다 이 말인데 엠네스티를 설명하다 보니까 좀 어색하고요. 이렇게 말하는 사람 아무도 없습니다. 엠네스티 인터내셔널 하죠. 영국에 아마 본부가 있는데도 BBC 방송에서 이렇게 하네요. 하여튼 23년에 엠네스티 인터내셔널이 뭐라고 발표했냐면 His government had, 그래서 이 친구의 이 짐바브웨 이 정부가요, 전 정부가 현 정부입니다. 현 정부가 had failed to live up to its promises. live up to 하면 그 충족하는 거죠. live up to. 자신의 약속을 지키는데 실패했다는 겁니다. 무슨 약속을 했냐면 for change. 변화를 약속했는데 그 변화의 약속을 live up to, 변화의 약속을 충족하는데 live up to는 meet하고 똑같은 거죠. 약속을 지키는데 또는 fulfill, 약속을 이행하는데 실패했다는 겁니다. And break with Mugabe's brutal human rights legacy. 그 다음에 이 변화에 대한 약속하고 변화의 약속을 지키겠다라고 지키는데 실패했고, 그 다음에 두 번째는요, 무엇에 실패했냐면 break with입니다. break with, 그 별거하는 거요. 무엇에 빠이빠이 하는 겁니다. 그러니까 별거라고 하시죠. 별거라고 해도 여러분 다 아시는 거죠. 무가베's brutal human rights legacy, 무가베 전임 대통령의 야만적인 인권 그런 유산이요. 인권 측면에서 아주 야만적인 통치의 유산, 그하고 결별하겠다는 겁니다. 즉 결별하겠다. 결별하는데도 실패했다는 겁니다. 이거 약속을 충족시키는데도 실패하고, 두 번째 결별하는데도 실패했다라고 결하고 엠네스티 인터내셔널이 발표했다는 겁니다. 그리고 엠네스티 인터내셔널이 또 뭐라고 그랬냐면 authorities had systematically suppressed peaceful dissent. 당국이요 아주 제도적으로 계속해서 suppressed, 억압해 왔다는 겁니다. peaceful dissent, 평화적인 반대요. 평화적인 정권 반대를 제도적으로 억압해 왔다. 그래서 인권이 형편없다, 뭐 이렇게 평가했다 이건데. 그래서 로버트 무가베 대통령이 24년부터 2019년까지 살았고, 그 다음에 대통령은 2017년에야 물러났습니다. 1987년부터 2017년까지. 그래서 꼬박 30년인가요? 꼬박 30년 대통령이었습니다. 근데 그 전에 이거 87년에 대통령 되기 전에 또 7년 동안 80년부터 87년 동안 총리를 지냈어요. 그 전에 또 한 5년은 또 여당의 무슨 대표를 지내고, 그래서 계속 정권을 계속 잡고 있던 사람인데 결국 독재자가 되고 말았다 이거죠. 처음에는 공산주의자로서 프롤레타리아를, 서민을 위한 활동을 하려고 그러다가 last year, 작년에 United States imposed sanctions, 미국이 제재 조치를 가했습니다. 제재 조치를 가했는데 난가구와 현 대통령과 another senior officials, 그리고 고위 관리들한테, 미국이 이렇게 많이 하죠. 국가한테도 제재 조치를 취하지만 개인적으로요, 현 대통령하고 고위 관리들한테 제재 조치를 취했습니다. 무엇 때문에? for corruption and human rights abuses. 부패와 그 다음에 인권 그런 남용이요. 인권 학대해도 되고, 인권 학대에 대해서. Coventry has also faced, 그리고 코벤트리가 신임 IOC 위원장 이 여성이 또한 무엇에 그동안에 직면해 왔느냐 하면 그 비난인데요. For record, 스포츠 미니스터로서의 그녀의 기록 또는 실적에 대해서도 비판을 받아왔습니다. In 2020년에
전사구 다음에는요 칸말을 찍는 게 일반적입니다. 짐바브웨 stadiums were banned. 짐바브웨 그 체육관들이 금지됐어요. by the Confederation of African Football. 아프리카의 축구 연맹으로부터요 금지가 됐습니다. from hosting all international 모든 이런 국제 게임을 개최하는 거예요. 개최하는 것을 금지시키는 아프리카 축구 연맹이요. 축구 연맹이 짐바브웨 스테디움들은 그러니까 모든 스테디움 짐바브웨 모든 축구장이 이거 국제 게임을 개최하지 못한다라고 해버린 겁니다. 이런 경우에 from hosting all 모든 국제 게임 all이라고 하지 않고 any라고 합니다. 이거 어떠한 국제 게임도 개최하는 것이 금지되다 그럴 때요. 모든 국제 게임라고 하지 않고 뜻은 똑같아요. 모든 국제 게임 하도록 뭐 허용한다 그런 말은 있지만 금지한다 할 때는 any 하는 게 더 박력이 있는 거죠. 다음에요. for substandard facilities 기준에 안 맞는 시설 때문에요. 그런 이유 때문에 일단 for는 좀 약하죠. 그래서 due to 바로 due to 뭐뭐 때문에라고 하는 게 좋습니다. for는 이제 예를 들면요. accuse somebody blame somebody accuse는 이제 오프고 blame somebody for something 누구에 대해서 무엇 한다고 그럴 때는 무엇 한다 하는 것에 대해서 비난하다 이렇게 하지만 여기서는요 이 표준에 기준에 못 미치는 시설 때문에 그럴 때는 이거 for는 어색하죠. due to 이렇게 하셔야죠. 다음에요. And in 2022년에 during Coventry's tenure 그러니까 이게 왜 이 말을 하느냐 하면 이때 스포츠 장관이 누구냐 이겁니다. 이런 일을 당할 때 이거요. 축구장 시설이 형편없어서 축구 대회도 국제 대회도 개최하지 못할 정도로 판정받았는데 그때 스포츠 장관이 누구였냐 이겁니다. 다음에요. 2022년에 during Coventry's tenure 코벤트리의 그 임기 중에 아까는 임기인지 아닌지 잘 모르겠네요. 하여튼 여기서는 2022년은 임기 중이다 이건데 Football's World Governing Body FIFA 보통 FIFA는 대문자로 쓰죠. FIFA요. 이거 FIFA가 ban Zimbabwe from ING 짐바브웨가 뭐하는 것을 금지시켰습니다. FIFA에서 International Fixtures International Fixture라는 말은 맞습니다. 흔히 나오진 않지만 International Games라는 말이에요. International 국제 경기요. 주로 계획된 경기요. 딱 고정됐다라는 뜻으로 경기, 게임 대신에 픽처라고 할 수 있습니다. 국제 경기를 개최하는 것이 금지됐는데 over, 여기서도 뭐 때문이라는 말인데 이때도 over보다는 그냥 due to, 뭐 때문에 governmental interference, 정부의 개입 때문에 the running of the game, 이 게임이요. 게임도 안 좋아요. 스포츠, 이 축구요. 이건 축구 게임보다는 축구 스포츠라고 하셔야죠. 스포츠라 우리는 그냥 무조건 스포츠라고 하죠. 우리말에서는 스포츠라는 말은 없습니다. 스포츠라고 복수를 항상 쓰는데 영어에서는 단수 복수가 확실히 구별되죠. 축구는 하나의 스포츠입니다. 하나의 게임이 아니고 게임이라는 것은 A와 B 팀의 두 사이에 한번 붙는 거 그게 게임이잖아요. 이 종목은요 스포츠입니다. 이 풋볼이라는 것은요 게임이 아니고 스포츠라고 하셔야 되고 그다음에 러닝이라는 것이 아주 틀린 건 아니지만 명사로 하시는 게 좋고요. 이 게임의 관리에 있어서의 정부의 개입이요. 정부의 개입 때문에 그러니까 FIFA에서 봤을 때요 짐바브웨가 우리하고 좀 비슷한데 이제 정몽규 회장 이쪽에서 한때 협박을 했죠. 우리나라 정부니 뭐 팬들이 어쩌고저쩌고 하니까 FIFA에다 일러가지고 FIFA에서 아예 대한민국 월드컵에도 못 나가게 해버릴 거다 그런 식으로 비스무리하게 협박을 했었죠. 그런 이야기입니다. 다음에 She's also faced criticism. 그녀가 또한 다음과 같은 비난에 직면했는데 무엇에 대한 비난이냐면 for the state of the country's sports infrastructure. 짐바브웨 이 국가의 스포츠 인프라의 상태에 대해서도 비난에 직면해 왔습니다. Coventry's close ties with 만왕과 난가과 이거 발음하지 않고 난가과 그 발음을 하고 난가과와의 가까운 관계예요. will inevitably lead to 불가피하게 초래할 거다요. questions
의문점들을 처리할 텐데 over her suitability, 그녀의 적합성에 대해서 대한 의문이요. To lead IOC를 이끌 적합성에 대해서. But last month, 그런데 지난달에 she defended her role, 그녀의 자신의 역할을요 방어했습니다. When interviewed by BBC Sport, BBC Sport에서 인터뷰될 때 I don't believe you can really create change. 나는요 다음같이 생각지 않는다는 겁니다. 여러분이 진짜로 변화를 일으킬 수 있다고. If you don't have a seat at the table, 그 테이블에 가서 앉지 않으면요, 그러니까 정부에 참여하지 않으면 이 야외에 있으면서 우리가 제야의 목소리는 한계가 있다는 거죠. 개혁하려면 여당 안으로, 집권 세력 안으로 들어가야 된다 이 말이죠. 그것을 우리나라에서도 이제 JP가 옛날에요. JP만이 아니고 YS도 변절할 때마다 이제 하는 소리죠. 범을 잡으려면 범굴로 들어가야 된다 이렇게요. It's not been the easiest thing. 그것은요 가장 쉬운 일은 아니었습니다. But I've had incredible support. 나는 그동안에요 믿을 수 없을 만큼 많은 지지를 받았고요. 지지와 지원을 받았습니다. And we are making a difference. 그리고 우리가 지금 그 차이점을 만들어내고 있습니다. 변화를 만들어내고 있다는 말입니다. 지금요. Having to navigate very sensitive issues. 매우 민감한 이슈들을 우리가 navigate 해야 하는 것. 민감한 이슈들을 헤쳐나가는 겁니다. 왜? 아까 나온 이제 gender eligibility 같은 아주 매우 민감한 이슈들을 헤쳐나가는 것. navigate. 항해하는 거니까 헤쳐나가는 것이 헤쳐나가야만 했던 것. 헤쳐나가면 하는 것이 has definitely given me, 분명히 나한테 무엇을 주었냐면 extra armor. 이거 영어 미국식 발음으로 미국식 스펠링으로는 armor고요. 무기를 주었다는 겁니다. 추가적인 무기를. If I can put it that way. If I can put it that way. 이거 모르면 안 되지. If I can put it that way는 내가 그런 식으로 표현을 할 수 있다면 이 말입니다. armor. 갑자기요 이 무기 이야기가 나왔어요. 무기 이야기. armor. 아머는 특히 무기보다도 갑옷이 낫겠다. 갑옷이죠. 아머라는 것이 추가적인 갑옷을 줘. 추가적인 그런 방비 그것을 주었다 이건데 If I can put it that way 라는 말은 다시 한번요. 내가 그렇게 표현할 수 있다면 내가 이 상황을 그런 식으로 표현할 수 있다면 여러분들이 내가 그렇게 말하는 것을 용서하실 수 있다면 이 말입니다. 정중하게 말할 때 하는 건데요. Let me put it this way. 이렇게 하죠. 그 표현을 제가 이렇게 한번 해볼까요? Let me put it this way. 그 말인데요. For that, 무엇에 대해서 for what the IOC will face in the future. IOC가 미래에 봉착하게 될 것에 대해서 for what 또는 for whatever. IOC가 앞으로 무엇에 봉착하게 된다 할지라도 그것에 대해서 나한테 추가적인 추가적인 갑옷을 주었다는 겁니다. And we are going to have to navigate difficult leaders. 그리고 우리는요, IOC에서 아주 다루기 힘든 지도자들을 이렇게 잘 헤쳐나가야 돼요. That have different opinions on things, on a variety of issues죠. 여러 가지 이슈에 대해서 여러 가지 다른 의견들을 가지고 있는 다루기 힘든 지도자들을 잘 이렇게 그들 사이를 잘 헤집고 가야 된다는 거죠. 다음에 the challenge ahead, 앞에 놓여 있는 도전. Coventry's diplomatic skills, 이 여성의 외교적인 능력은 are about to be put to the test. be about가 조동사입니다. 여기가 본동사예요. be about는요, 곧 뭐뭐 할 거다 이 말이에요. 곧 뭐뭐 할 거다. be going to very soon인데 곧 뭐뭐. 곧 to be put to, 시험에 들게 될 거다 이 말이죠. 외교적인 능력이 곧 시험에 들게 될 것이다. She will assume her new role. assume은 추정하다와 그 다음에 떠맡다가 있어요. 여기서는 떠맡다죠. 그녀는 새로운 직책을 떠맡을 것이다. In June, 6월 달에요. At a critical time for. 무엇을 위해서 아주 중요한 시기입니다. For the Olympic movement. 올림픽 무브먼트를 위해서 굉장히 중요한 시기에. And amid a tense geopolitical landscape. 그리고 무엇의 와중에서 아주 강도 높은 지정학적 지형이요. 강도 높은 아주 긴장도가 높은 지정학적 지형의 와중에서 in which 이 지형에서요. sport has become increasingly weaponized. 스포츠가요. 점점 더 weaponized. 미국식 스펠링은 이거고요. 점점 더 무기화가 되어버렸어요. 스포츠가요. Major challenges could include 그 대규모의 도전들은 그러니까 큰 어려움들은 다음과 같은 것을 포함할 수 있다는 겁니다. 첫 번째, the potential integration of Russia.
잠재적인 이 통합이요. 러시아를 다시 IOC로 받아들이는 거예요. Which was banned. 러시아가 금지됐어요. IOC 대회에 참가하는 게 금지됐죠. Following its invasion of Ukraine in 2022. 2020년 러시아가 우크라이나 침략 후에 이거 금지가 됐었습니다. 다음에 두 번째, building a relationship with US President Donald Trump. 트럼프와의 관계를 형성하는 거예요. Before the next Summer Games in Los Angeles in 2028. 다음 LA 하계 올림픽 전에 도널드 트럼프와 관계를 건설적인 관계를 구축하는 거. There are just 8 months until 언제까지 8개월밖에 안 남아 있습니다. Until the next Winter Games in Northern Italy. 이태리 북부 쪽에서 토리노 쪽인가요? 그쪽에서 다음 동계올림픽에 이를 때까지. And the host for the 2013 Olympics must be chosen. 그리고 호스트가요. 2030년 올림픽의 주최국이 선정이 되어야 됩니다. Long-term issues include 장기적인 이슈들은 무엇을 포함하느냐면 gender eligibility 아까 나왔지만은 젠더 쪽에서 자격이요. 출전 자격. 그다음에 climate change, doping, 그다음에 ensuring the games remain relevant. 이 게임이 이 올림픽 게임이 중요한 채로 남아 있다. 중요성을 계속 갖도록 하는 거, 그것을 보장하는 거요. Going forward, 미래에 이 게임이 계속해서 중요하도록 하는 거. Amid a rapidly changing media and entertainment landscape. 무엇의 와중에서 빠르게 변화하는 미디어의 지형. 그 다음에 엔터테인먼트 지형에서, 그러니까 이 올림픽 외에도 볼 게 많지요. 그런 상황에서요. Many in Africa will hope. 아프리카의 많은 국가들이 희망할 겁니다. Coventry's success could increase the continent's chances. 코벤트리의 성공이 증가시켜줄 것을 희망하고 있는데요. 증가죠. The continent chances of ING. 이 대륙의, 아프리카 대륙의 chances of ING 하면 chances는 기회가 아니고 확률 또는 가능성이요. 아프리카의 가능성을 더 증가시켜줄 것을. Hosting the games for the first time. 역사상 맨 처음으로 올림픽 게임을 주최할 수 있는 확률 또는 가능성을 증가시켜주기를 희망하고 있습니다. In November, 이번 11월에 IOC가 발표한 바에 따르면 지난 12월에요. 지난 11월에 IOC가 말하는 It welcome interest from South Africa. South Africa의 관심을 환영한다고 그랬어요. South Africa 무엇에 관심이 있냐면 hosting the 2036 games. 2036 games네요. 2036년 게임, 올림픽 게임을 주최하는 것에 대해서 사우스 아프리카 관심이 있다는 거예요. Competition is expected to come. 경쟁이 올 것으로 예상이 되는데요. From India and the Middle East. 이거 인도와 그 다음에 중동 국가에서 또 개최하자고 나설 것 같다 이건데요. Speaking to the BBC on Friday. 캄하고 금요일 날 BBC하고 이야기하면서 마이클 페인 이 사람은 누구니? The former IOC Director of Marketing. 전에 IOC의 마케팅 담당 국장이 뭐라고 그러냐면 There's no doubt. 의심의 여지가 없다는 겁니다. That 이하에는요. The influence of Africa in the world sport. 월드 스포츠에서 아프리카의 영향력이 will grow. 증가할 것이라는 의심의 여지가 없습니다. Because of this appointment. 이 IOC 위원장의 임명이요. 이 임명 때문에 앞으로 아프리카의 영향력이 월드 스포츠에서 커질 거다 이거죠. 예, 수고했습니다.